ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨੀ ਅਨੇਜਾ ਤੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਖਾਸ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ, ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਕੀਤੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕ ਪੋਂਪੀਓ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਮੋਹਰ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਵਾਰ, ਕਿਹਾ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪੁਤਿਨ ਦਾ ਦਖਲ। ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਦਲੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸੁਰ, ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨਿੱਕੀ ਹੈਲੀ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਵਾਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ। ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦਾ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸੁਰ ਉੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ MP ਲੀਜ਼ਾ ਰਾਇਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ PM ਟਰੂਡੋ ਦੀ 2019 ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਭੁੱਖ ਦੱਸਿਆ। You know, when a cabinet shuffle is announced, you know that the people who are going to be shuffled are being shuffled because they're not getting the results that the government wanted in their mandate letters. And as such, it's important to take a look at what this government put out today from that point of view. What I would say then is that this government is identifying and acknowledging that in some key areas they are actually failing. They're failing in trade. They're failing in pipelines, they're failing in infrastructure, and as a result, those ministers have been moved to other portfolios. This is a desperate attempt to hit that reset button so that they have this last little bit over a year until the next election in order to show Canadians that what they were elected for, they're attempting to get done. Now, if Justin Trudeau thought the last 2.5 years had gone well, he wouldn't be making these kinds of changes. This is a government that is struggling to cope not only with the big issues, but the smaller files as well. Now, the hope today in a cabinet shuffle, of course, is that by changing some of the faces from old to new, that will be more impressed. But I don't think Canadians are going to be impressed with this cabinet shuffle. If we give it some context, this summer alone, we're facing some unprecedented attacks on our economy. We have a protectionist U.S. administration that's imposing tariffs and it's targeting NAFTA. And we don't have a plan as of yet to show Canadians that this government is looking after and defending jobs and industries that actually depend upon free trade. He's failed on several major international trade files as well. China, the disastrous trip to India, and he left that critical Trans-Pacific Partnership Agreement unratified before we rose in June. So what happens today? He replaces his trade minister, a man who has had numerous years of experience working in Asia on diversification of the Canadian economy. And we're saying goodbye to a minister who has been tagged with the responsibility of getting deals done, who didn't get the deals done, and he's being replaced by the former Natural Resources Minister, who couldn't get pipelines built. And that's a critical failure, too, of this Liberal government. Our resource sector needs a strong champion. We have investments that are fleeing, we have projects that are stalled, and we need to make sure that that Trans Mountain pipeline gets built. But so far, we haven't seen a plan, and this morning, the Prime Minister handed the responsibility of building the Trans Mountain pipeline to the former Infrastructure Minister, who has been criticised for not being able to build any real infrastructure in over 2.5 years. ਉਧਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦਾ ਵਿਵਾਦਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ PC ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਲੀਜ਼ਾ ਥਾਮਸਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ, ਲਿੰਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਡਗ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੈਕਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 1998 ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀਆਂ 124 ਰਾਈਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਪਰਤਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਲਿੰਗ ਪਛਾਣ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਯੂਐਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਵੀ ਲਾਈ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਯੂ ਖਿਲਾਫ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। Hispanic unemployment is at its lowest levels in history. Asian unemployment is at its lowest level in history. Women's unemployment is at the lowest level in 65 years. So those are tremendous numbers. The consumer and business optimism polls have reached the all-time highs, highest number ever recorded. In today's meeting, we will focus on a very important issue, workforce training, as part of our commitment to buy American, hire American, and frankly, to make America great again. I'm going to pretty soon have to take that word again out because we are moving at a level that few people would have ever thought possible, including job numbers and growth. And some big numbers have come out already, and I guess numbers will be coming out over the coming weeks, and I would expect they would be very, very good. I always talked about growth. Growth solves a lot of difficulties, a lot of problems, and you see that happening. We will hear from Ivanka, from Secretary Acosta, Secretary Ross, Secretary DeVos, and Administrator McMahon about important actions we're taking in partnership with the private sector and state and local governments to expand vocational education, career and technical training, and on-the-job training. And the reason we're doing this is that so many companies are moving back to the United States like nobody ever thought possible. And we need people. We need trained people. We need people that know trades. And we're starting a very intensive program of training people so that when these companies, these great companies, come back into the country, many of them left years ago, they're coming back now because of what we're doing. Whether it be the regulations or the massive tax cuts, they're coming back, and it means jobs. And that's why the unemployment numbers are so good. And you've seen nothing yet. So we need people to really be able to take these jobs. That will have a positive impact even on immigration. We need people to come in on a merit basis because we have to be able to provide jobs. We have to be able to provide the people that are running these massive companies with labor. So tomorrow I'll be making a big announcement about workforce training initiatives, which aims to give every American citizen an opportunity to achieve their American dream. I want to have choice, just like we have now with the veterans all approved, which nobody thought would be possible. The vets now, instead of standing in line for 2 weeks or 1 week or 3 months, they can go out and see a doctor, and we pay for it. And it turns out to be much less expensive, and they are loving it. Nobody thought it was possible to get that. So I want choice for workers so that if they don't like their job, they can go get another job, and they'll find one that they really love, and they'll love getting up in the morning and going to work.
ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ 2016 ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਦਖਲ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੂਸੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ ਹੈਲਸਿੰਕੀ ਵਿੱਚ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਦਖਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਜਦ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ 2016 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰੂਸ ਦੇ ਦਖਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖੂਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖੂਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰੰਪ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੱਸਿਆ। ਸੈਨੇਟਰ ਜੈਫ ਫਲੇਕ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਦੱਸਿਆ। ਉੱਥੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੈਨੇਟਰ ਜੌਨ ਮੈਕਰੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਲਸਿੰਕੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਾਰਾ ਠੀਕਰਾ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਭੰਨਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸੰਮੇਲਨ ਸੀ। I have felt very strongly that while Russia's actions had no impact at all on the outcome of the election, let me be totally clear in saying that, and I've said this many times, I accept our intelligence community's conclusion that Russia's meddling in the 2016 election took place. Previous administrations, my administration has and will continue to move aggressively to repeal any efforts and repel. We will stop it, we will repel it, any efforts to interfere in our elections. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚਲਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇਤੀ ਲੌਟਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਤਾਂ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਕਿਮ ਜੋਂਗ ਉਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਲਸਿੰਕੀ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਕਿਮ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਠੋਸ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕ ਪੋਂਪੀਓ ਵੀ ਕਿਮ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਅਤੇ ਧਮਕੀ ਭਰਿਆ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਂਪੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨਿੱਕੀ ਹੈਲੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਹੈਲੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਸਫਲਤਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਖੰਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਰਿਸ਼ਦ ਗਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਕਿ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਜਿਹੇ ਪਾਖੰਡੀ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਣ ਦੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਔਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੈਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਨ, ਵੈਨਜ਼ੂਲਾ, ਕਿਊਬਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। The Human Rights Council, as it is now known, has provided a voice for the voiceless. It has brought the injustice suffered by political prisoners to international attention. It has put a spotlight on crimes committed by Syria's Assad and the Kim dictatorship in North Korea. But these have been the exceptions, not the rule. More often, the Human Rights Council has provided cover, not condemnation, for the world's most inhumane regimes. It has been a bully pulpit for human rights violators. And the Human Rights Council has been not a place of conscience, but a place of politics. It has focused its attention unfairly and relentlessly on Israel. Meanwhile, it has ignored the misery inflicted by regimes in Venezuela, Cuba, Zimbabwe, and China. Judged by how far it has fallen short of its promise, the Human Rights Council is the United Nations' greatest failure. The other major sign that the United States' presence had failed to improve the Council was the continuing existence of the notorious Agenda Item 7. This is the permanent part of the Human Rights Council agenda that is devoted exclusively to Israel. No other country, not Iran, not Syria, not North Korea, has an agenda item devoted solely to it. Agenda Item 7 is not directed at anything Israel does. It is directed at the very existence of Israel. It is a blazing red siren signaling the Human Rights Council's political corruption and moral bankruptcy. On June 19th, Secretary Pompeo and I made an announcement that the United States was withdrawing from the Human Rights Council. Many of our friends urged us to stay for the sake of the institution. The United States, they said, provided the last shred of credibility the Council had. But that was precisely why we withdrew. The first and most obvious reason is that authoritarian regimes are happy with the status quo. Many seek membership to protect their own and their allies' human rights records from scrutiny. Russia, China, Cuba, and Egypt, they all benefit from making a mockery of the Human Rights Council. So it's no surprise that they openly resisted our efforts to reform it. The right to speak freely, to associate and worship freely, to determine your own future, to be equal before the law, these are sacred rights. We take these rights seriously, too seriously to allow them to be cheapened by an institution, especially one that calls itself the Human Rights Council.
ਤੇ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਕੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਖਰਕਾਰ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸकुशल ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਗਏ ਹਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ਸੁਣਾਈ। ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਗਏ 12 ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਪਲਾਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਜਦੋਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਗੋਤਾਖੋਰਾਂ ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਸੀ। ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਜੂਨੀਅਰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਸਾਲਾ ਅਦੁਲ ਸੈਮ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ 2 ਬਰਤਾਨਵੀ ਗੋਤਾਖੋਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਹੈਲੋ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਅਦੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲੋ ਹੀ ਕਿਹਾ। We heard some noises of people talking at that moment, so we told each other to be quiet and listen to the noise. We weren't sure, so we listened and it turned out to be true. I was surprised. 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਚਿਆਂਗ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। I tried to go under the water and dig to see if we can go through, but I could feel that the bottom was all sand and the top was just rocks. I pulled the rope and the boys pulled me back. Afterwards, I told one of the boys that we cannot exit this way. ਇਹ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਥਾਈ ਨੇਵੀ ਸ਼ੀਲਡਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ 9 ਦਿਨ ਕੱਟੇ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। We found a sandy hill and there was water dripping from cliffs and rocks. So I told everyone that we'd better stay near the water. So we decided to spend the night there. Before we went to sleep, I told them we should pray together before sleeping. ਚਿਆਂਗ ਰਾਏ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਪ੍ਰਾਚੋਨ ਪ੍ਰਤਸੂਕੋਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੀਡੀਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਬੱਚੇ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗਏ। ਇਹ ਸਭ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੀਰਾਪਟ ਨਾਈਟ ਸੋਮ ਪਿੰਜਾਏ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਭ ਲੋਕ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕੇਕ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟੇ ਹੋਏ ਤੋਹਫੇ ਮੇ ਸਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਸ ਰਾਤ ਉਹ ਘਰ ਨਾ ਪਰਤ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਯੂਥ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮ, ਵਾਈਲਡ ਬੋਰਡਸ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੰਗਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਥੈਮ ਲੁਆਂਗ ਗੁਫਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅਕਸਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਖਬਰਾਂ ਦਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋਣ। ਥੈਮ ਲੁਆਂਗ ਗੁਫਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਅਤੇ ਬੈਗ ਉਤਾਰੇ। ਉਹ ਨਾਈਟ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਬੇਸਬਰੇ ਸਨ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਥੈਮ ਲੁਆਂਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਗੁਫਾ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਟਾਰਚ ਲੈ ਕੇ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ 1 ਘੰਟੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸਨ। ਘਰ ਨਾ ਮੁੜਨ ਤੇ ਨਾਈਟ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ, ਮੁੰਡੇ ਕਿੱਥੇ ਸਨ। ਥੈਮ ਲੁਆਂਗ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀ ਚੌਥੀ ਵੱਡੀ ਗੁਫਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸੈਲਾਨੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਬੇहद ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਰਸਾਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ 16 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦਰ ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਕਿਵੇਂ ਫਸੇ ਗੁਫਾ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਅੰਦਰ ਚੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਥੈਮ ਲੁਆਂਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ।
ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਵਾਈਲਡ ਬੋਰਡਸ ਨੇ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਗਿਆ ਥੈਮ ਲੁਆਂਗ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ, ਜੋ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਫਸ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਗੁਫਾ ਦੇ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਖੀਰ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਪੱਥਰ ਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਫਾ ਤੋਂ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਟਾਇਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਸੁੱਕਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਡੂੰਗੀ ਗੁਫਾ ਅਤੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਕੋਚ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਰ ਅਤੇ ਸਹਿਮ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ 5 ਮੀਟਰ ਡੂੰਘਾ ਪੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਖੱਡ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਰਮ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਕੋਚ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਕਸ਼ੂ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਬਚਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੈਟਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਫਾ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਨਮੀ ਬਣ ਕੇ ਰਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਰਚ ਸੀ। ਮੋਰੀਆਂ, ਕਲੀ ਅਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹਵਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਚਣ ਲਈ ਸਹੀ ਹਾਲਾਤ ਸਨ। ਉਡੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬਚਾਅ ਟੀਮ ਦੀ। ਗੁਫਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੂਰਾ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਥਾਈ ਨੇਵੀ, ਕੌਮੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ। ਗੁਫਾ ਨੂੰ ਘੋਕਣਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੇਵੀ ਗੋਤਾਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਗੋਤੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਘੱਟ ਹੀ ਤਜਰਬਾ ਸੀ। ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੇ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਏ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਔਜ਼ਾਰ, ਪਾਈਪਾਂ, ਚਾਕੂ ਲੈ ਆਏ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ ਲਈ ਬੇਕਾਰ ਹੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਥਾਈ ਨੇਵੀ ਸ਼ੀਲਡਸ ਨੂੰ ਵਾਈਲਡ ਬੋਰਡਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਮੁੰਡਾ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾਇਆ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ 12 ਲੋਕ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਪੇ ਬਾਹਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਟੀਮ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਟੀਮ ਦੇ ਮਾਹਰ ਅਤੇ UK ਤੋਂ ਗੁਫਾ ਗੋਤਾਖੋਰ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਥਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਸੀ। ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਅੰਦਰ ਤੈਰ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਪੱਧਰ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਜੋਹਨ ਵੈਲਥਨ ਅਤੇ ਰਿਕ ਸਟੈਨਕਨ ਕਈ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਤੈਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 2 ਲੋਕ ਪਤਾਇਆ ਬੀਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 에ਅਰ ਪਾਕੇਟ ਮਿਲੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਦੌਰਾਨ ਨੇਵੀ ਸੀਲ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਗੋਤਾਖੋਰ ਸਮਨ ਗੁਨਾਨ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਾ ਟੈਂਕ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਮਨ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਬਚ ਨਾ ਸਕੇ। ਅਖੀਰ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 12 ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਚ ਬਾਹਰ ਸਨ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਐਨਾਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।